بسم الله الرحمن الرحيم. أحييكم في وزارة الخارجية السعودية. أود أن أرحب بزميلي وصديقي معالي وزير خارجية فرنسا السيد جان إيف لي دريون زيارته للمملكة العربية السعودية. وصل معاليه أمس واجتمع بسيدي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع. وصباح اليوم اجتمع مع سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، ثم أجرينا مباحثات في وزارة الخارجية. كانت الاجتماعات اجتماعات بناءة وإيجابية جدا، وتعكس متانة العلاقات التاريخية والاستراتيجية بين البلدين الصديقين. المملكة العربية السعودية وفرنسا تربطها علاقات منذ منتصف العشرينات، يعني تقريبا أكثر من 100 سنة. علاقات مميزة. هناك تطابق في الرؤى فيما يتعلق بالتحديات في المنطقة، سواء القضية الفلسطينية، لبنان، سوريا، العراق، تدخلات إيران في شؤون المنطقة، اليمن، مواجهة الإرهاب والتطرف، وفيما يتعلق برغبة البلدين في رفع مستوى هذه العلاقات وتكثيفها في كل المجالات، وهذا ما نعمل عليه بإذن الله. كانت المباحثات كما ذكرت إيجابية جدا، كان في تطابق في الرؤى. نقدر موقف فرنسا فيما يتعلق باستهداف مدينة الرياض بصاروخ باليستي مصنع في إيران وتم إطلاقه من قبل الحوثي بدعم من حزب الله. نثمن موقف فرنسا فيما يتعلق بدعم لبنان وفيما يتعلق بدعم الاستقرار في سوريا، ونثمن موقف فرنسا فيما يتعلق بالسعي لإيجاد حل في اليمن مبني على قرار مجلس الأمن 2216 والمبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني اليمني. فأنا ما ودي أطول عليكم في الكلام، نود ناخذ منكم بعض الأسئلة. مرة ثانية معالي الوزير رحب بكم في بلدكم الصديق المملكة العربية السعودية، وتطلع لي العمل معكم في الأيام والأسابيع والسنين القادمة من أجل تعزيز العلاقات بين البلدين الصديقين ومن أجل إيجاد حلول للتحديات العديدة في المنطقة. شكرا. Merci, Monsieur le Ministre, cher ami. Je suis... C'est moi? Non, là, c'est celui-là qui... Ça va? Là, ça va, ça va. Ouais. Je suis très heureux de me retrouver aujourd'hui en Arabie Saoudite. Je dis me retrouver parce que c'est ma deuxième visite comme ministre des Affaires étrangères. Ce doit être ma 8e comme ministre, puisque j'ai eu l'occasion de me rendre à plusieurs reprises ici en Arabie Saoudite comme ministre de la Défense. Cette visite s'inscrit dans un partenariat ancien, un partenariat solide et un partenariat que nous sommes déterminés à faire encore progresser. Lors des audiences que m'ont accordées Sa Majesté le Roi et Son Altesse le Prince héritier, et au cours des échanges nourris que je viens d'avoir avec mon collègue et ami Adel Joubert, nous avons identifié beaucoup de points de convergence sur les grandes questions du moment, comme sur notre vision de l'avenir. Nous avons parlé du Liban. J'ai redit le souci de la France, que ce pays garde sa stabilité, sa souveraineté, qu'il soit à l'abri des ingérences extérieures et que les communautés qui le constituent soient respectées. Et nous souhaitons nous coordonner pour contribuer à un retour à la normale que nous souhaitons le plus rapide possible après la démission du Premier ministre Hariri. Nous avons parlé de la situation humanitaire au Yémen et des mesures à prendre pour que l'aide internationale parvienne au plus vite aux populations yéménites qui en ont un besoin vraiment très urgent.
la coalition menée par l'Arabie saoudite a pris des premières mesures qu'il faut maintenant poursuivre et amplifier. Nous avons parlé des crises régionales et des moyens de coordonner notre action pour contribuer à leur résolution. Je pense en particulier à la situation en Syrie et en Irak, où la défaite annoncée de Daesh est une immense satisfaction, mais crée aussi de nouveaux défis, notamment la recherche de solutions politiques durables et conformes aux aspirations des populations dans toute leur diversité. Il faut, après avoir... nous sommes en train de gagner la guerre, il faut se préparer dès à présent à ne pas perdre la paix. Nous avons aussi évoqué le rôle de l'Iran et les différents domaines dans lesquels les actions de ce pays nous inquiètent. Je pense en particulier aux interventions de l'Iran dans les crises régionales, à cette tentation hégémonique, et je pense à son programme balistique. L'accord nucléaire que la France a voulu robuste et exigeant, doit être préservé pour que le risque de prolifération soit contenu, et nous resterons très vigilants sur sa mise en œuvre. Enfin, et hier soir et ce matin, dans les entretiens que nous venons d'avoir, nous avons défini ensemble une méthode pour permettre à la France d'accompagner, dans le domaine économique en particulier, les réformes ambitieuses de la vision 2030, pour renforcer dans ce domaine notre partenariat et le faire dans l'intérêt de nos deux pays. Et cette méthode se mettra en œuvre là, dès à présent, pour atteindre des objectifs au début de l'année prochaine, lors de la visite qu'effectuera le prince héritier en France. Merci de ton accueil, cher Adel Joubert. J'ai un grand plaisir d'être là auprès de toi aujourd'hui. Laurent? Laurent? Oui, Valérie Leroux de l'agence France Presse. Une question autour de M. Hariri qui a concentré toutes les préoccupations ces derniers jours. Elle s'adresse à vous deux, messieurs les ministres. Quand peut-on attendre le départ de M. Hariri d'Arabie Saoudite? Et à l'attention de M. Joubert, pensez-vous qu'il est temps pour lui de quitter maintenant l'Arabie et de retourner au Liban après 10 jours de crise autour de la politique libanaise? Monsieur Hariri, que je verrai tout à l'heure, est invité en France avec sa famille par le président Macron. Il se rendra en France quand il le souhaitera et dès qu'il le souhaitera. Et il sera accueilli en ami. الرئيس الحريري عايش في المملكة العربية السعودية بإرادته، وهو قدم استقالته، وفيما يتعلق بعودته للبنان هذا أمر يعود له ويعود لتقييمه للأوضاع الأمنية، وهو اللي يتخذ هذه القرارات. أبكر الشريف من صحيفة الحياة. السؤال الأول مع الوزير عادل جبير. Non, j'étais sur deux, j'avais pas. أبكر الشريف من صحيفة الحياة. نعم. صوت واضح؟ صوت واضح عندك؟ Ça va, ok.
السؤال الأول لمعالي الوزير عادل الجبير. تحدثت أنباء عن دعوة لاجتماع المعارضة السورية هنا في المملكة الشهر القادم. متى سيتم عقد هذا الاجتماع وما هي أبرز الكيانات السورية التي ستحضر هذا الاجتماع؟ السؤال الأول. السؤال الثاني مع الوزير الفرنسي وعلى وزير الخارجية الفرنسي. دعت فرنسا روسيا وإيران اليومين الماضية لوقف الهجمات في سوريا. هل هناك محاولات جادة لوقف هذه الهجمات وأيضا وقف الصواريخ البالستية القادمة من إيران؟ شكرا. فيما يتعلق باجتماع المعارضة السورية تم تحديده الأسبوع القادم بإذن الله يوم الأربعاء والخميس 22 و 23 شهر نوفمبر الجاري. الهدف أننا نوسع المعارضة لتشمل كل المنصات الموجودة ولتطلع المعارضة السورية برؤية موحدة فيما يتعلق بالمفاوضات، فيما يتعلق بتطبيق إعلان جنيف 1 وتطبيق قرار مجلس الأمن 2254 ليستطيع المبعوث الأمم بالدمستورة أن يستأنف المفاوضات في جنيف. هذا ما نسعى إليه، والدعوات الآن جاري تقديمها للأشقاء والأشقات السوريين، ونأمل بإذن الله أن يستطيعوا يوحدوا الصف فيما يتعلق بالرؤية الذي يريدونها لبلادهم، وأن يتفقوا على الخطوات القادمة ليكون لهم نفوذ قوي في المباحثات. Sur la question syrienne, nous souhaitons bien évidemment que les combats cessent. Il y a eu des initiatives prises à Astana visant à établir des zones de désescalade où l'aide humanitaire pourrait parvenir rapidement. Nous souhaitons que cela puisse se mettre en œuvre le plus vite possible. Et nous savons que et les Russes et les Iraniens ont la capacité de faire pression pour que cela aboutisse. Ceci étant, il faut maintenant, je l'ai dit dans mon propos introductif, rentrer dans un processus de préparation de la solution politique. Et une solution politique qui, à la fois, respecte l'intégrité de la Syrie, refuse sa dislocation, et qui est une solution politique qui respecte les différentes communautés qui constituent la Syrie. Et pour cela, il y a un lieu, un instrument, c'est Genève et les Nations Unies. Et il faut donc que l'ensemble des acteurs soient en situation de pouvoir aboutir à ce processus politique que nous appelons de nos voeux et pour lequel nous sommes complètement en phase, complètement. رانيا. رانيا سنجر من وكالة الصحافة الفرنسية. سؤالي لمعالي وزير الخارجية السعودي عادل الجبير. بالأمس رئيس الجمهورية اللبناني ميشيل عون اتهم السعودية بالاعتداء على لبنان من خلال احتجاز رئيس حكومتها رئيس الحريري. ماذا ترد السعودية؟ كيف ترد السعودية على هذا الأمر؟ هذه ادعاءات باطلة وغير صحيحة. الرئيس سعد الحريري مواطن سعودي كما هو مواطن لبناني، وجاء للمملكة العربية السعودية، عايش هنا، عائلته أبنائه عايشين هنا، هو عايش هنا بإرادته، يستطيع أن يغادر وقت ما يشاء. قابل خادم الحرمين الشريفين، قابل البطرك، زار الإمارات، فوقت ما يريد أن يذهب لبنان هذا أمر راجع له وراجع تقييمه للأوضاع الأمنية في لبنان. الاتهام من المملكة تحجز على رئيس وزراء أو رئيس وزراء سابق غير صحيح، وبالذات شخصية سياسية حليفة للمملكة مثل الرئيس رفيق الحريري الرئيس سعد الحريري. فهذه الاتهامات لا أعلم ما هو أساسها، لكنها مرفوضة ولا أساس لها ولا حقيقة لها. أحلام الزعيم صحيفة مكة. سؤالي سعادة وزير الخارجية السعودي، الأزمة اللبنانية الحالية
هل يمكن أن تشهد أمر غير الحوار لحلها؟ يعني هل يمكن أن يكون الحل على شكل مقاطعة أو على شكل تدخل عسكري معين، أو ما هي الأشكال الممكنة لتقليم أظافر حزب الله اللبناني؟ الأزمة في لبنان أساسها كما ذكرتي حزب الله. حزب الله اختطف النظام اللبناني، حزب الله يحاول يفرض سلطة ونفوذه على لبنان، حزب الله يعرقل العملية السياسية في لبنان، حزب الله أداة في يد الحرس الثوري الإيراني، وإيران تستخدم حزب الله من أجل بسط نفوذها في إيران، وتستخدم حزب الله بالنسبة لأعمال الشغب في البحرين، وبالنسبة لدعم الحوثي والتدخل في شؤون اليمن. إذا استطاعت لبنان أن تحجم دور حزب الله فلبنان يكون بخير، لكن إذا حزب الله استمر على هذه السياسة وهذا النهج فهذا يجعل لبنان أن يستمر بعدم الاستقرار ويجعل الوضع خطر في لبنان. هناك إجماع في العالم أن حزب الله يجب أن يتم التعامل معه بوسيلة أو أخرى، وهناك إجماع في العالم أو شبه إجماع في العالم بأن حزب الله منظمة إرهابية من الطراز الأول، وأنه يجب عليها أن تحترم القوانين، ويجب عليها أن تحترم سيادة لبنان، ويجب عليها أن تحترم اتفاقية الطائف، ويجب عليها أن تنزع السلاح. لا يجوز لميليشيا أن تمتلك سلاح وهي خارج عن سلطة الدولة، ومهما حاول حزب الله يبرر ذلك هذا غير صحيح. كانوا يقولوا أنه حزب الله السلاح للمقاومة. المقاومة إيش دخلها تروح تحارب في سوريا؟ المقاومة إيش دخلها تروح تحارب مع الحوثي في اليمن؟ فالكلام اللي يقولوه حزب الله لا أساس له. هذه منظمة إرهابية تمتلك ميليشيا وتقوم بأعمال سلبية في لبنان تؤثر على أمن واستقرار لبنان وتأثر على الأمن واستقرار المنطقة، وهذه أداة في أيدي النظام الإيراني. حتى الأمين العام لحزب الله أكد ذلك لما قال أنه حتى العيش اللي ناكله واللبس اللي نرتديه والسلاح اللي بأيدينا كله من إيران. هذه هي سبب المشكلة والأزمة في لبنان، وما هو بس اليوم، على مدى سنين. فالسؤال الآن إيجاد وسيلة للتعامل معها، وأعتقد أن هناك أعرف أن هناك تشاورات وتنسيق جاري بين الدول المحبة للسلام والدول المحبة للبنان للمحاولة بالخروج بخطوات تستطيع أن تعيد للبنان سيادته وتقلص العمل السلبي اللي تقوم به حزب الله في لبنان. شكرا جزيلا. Thank you very much. Thank you.